小伙伴们，又到了1年1度的科技盛会 CES， 每年都来美国拉斯维加斯逛 CES 展。那么作为全球最大的消费者电子展会，每天真的都是日行3万步跑断腿啊，拼的就是体力和方向感。在今年3个关键词 AI 还是 AI。Sorry， 这个梗有点老气哈。但是我想表达的是，自 AI 爆发以来各个行业都在探索如何结合 AI 能力，以及下一个现象级的爆款产品。那么今年2026年的 CES 总结起来有2个结论。第一呢，各行各业确实都在融入 AI， 拥抱 AI， 整个眼花缭乱但是第二点，爆款 AI native 的产品，反正我是没有看到 ，iPhone Moment 还遥遥无期。所以呢，这个片子我想跟往年做的不太一样我们尽量多的想给大家呈现一下 CES 里面有什么样的项目和东西，来上点难度那我们就来一个50 AI Product Challenge， 50个 AI 产品挑战，看我怎么在现场为了你们跑断了腿。好，那我们就开始吧。首先我们来看看今年 CES 热度最高的人形机器人们，不得不说真的是有很多的机器人。语数机器人俨然吸睛，今年呢是语数第7年参展，每一年我们都能看到语数在人形机器人硬件上的进步和优势。最近语数的功夫、打拳、演唱会的空翻视频都是各种火出圈。语数官方的数据显示在2025年语数出货量超过5500台。在 CES 上，语数的展位呢其实并不大，我们也期待一下2026年语数机器人还能解锁什么新招式，以及呢能否在机器人大脑上有所突破。在这次 CES 中我个人觉得更惊艳的机器人呢，来自于新加坡公司 Sharpa。这家公司以灵巧手出名，配备22个主动自由度，与人类手掌的自由度比例呢达到了1:1的仿真设计，号称呢可以做基本上人类能够做的所有任务，被称之为是灵巧手中的劳斯莱斯。一只手的售价呢就高达$5万，相当于1辆车的价格了。但是在现场工作人员还是悄悄告诉了我，有一个任务呢是目前这只手无法做到的。Robot hand cannot do this. It's okay. All right. Yeah. Okay. 除了灵巧手之外呢 Sharpa 在现场展示了需要快速反应的乒乓球任务，借助多模态推理技术的发扑克牌任务，复杂长时规划的制作纸风车任务，还给我拍了人生第一张由机器人拍摄的自拍和拍立得。那这些任务向外界传达出来的信号是 Sharpa 呢不只有手，而是呢构建了从硬件到软件算法的全站式技术体系。 Today, robots are quite incapable of having both a very precise dexterity with their hands and having like 2 legs at the same time. There are some movements that involved, like the upper body that kind of unbalance the robots when they're 2-legged. So because our focus is really on solving the manipulation issue, that's why we put so much emphasis on the hands, tactile feedback, and building AI models that are actually able to integrate that data to make real-time like micro movement decision so that the objects can be manipulated properly and reliably. 我们看到在 CES 现场的众多人形机器人中有的走低价路线，甚至开源路线，试图打通特定任务场景，让商业落地呢先运转起来，然后再慢慢的发展泛化性。那像 Sharpa 这样的公司呢，就先把能力值给加满，去探索技术边界，也是一种重要的发展路径。但如何避免重走波士顿动力的老路呢，是值得注意的挑战而我们要提到的第3家人形机器人就是低调了许久的行业前辈波士顿动力。2020年几经转手，但是商业前景依然低迷的波士顿动力被现代汽车集团斥资$8.8亿收购80%的股份。在今年的 CES 上波士顿动力是首次的公开展示了双足人形机器人 Atlas。 This is our 3rd robot that we're commercializing. We've learned a lot from the commercialization of Spot and also from Stretch. And we have thousands of robots out doing real work today. So we feel like our biggest advantage is that we've been out there with customers already, and we understand what it takes to provide a reliable product that gives those customers value. And we also just believe that we build the best robots. We've been doing this for, 30 years as a company, and we think that we have the most skilled roboticists. But the partnerships matter too, being able to scale AI with the Google partnership,
and being able to scale our deployment of these robots with the Hyundai partnership, I mean, those are keys to our success. This year you learned so many lessons. What is one of the biggest lessons you have learned? Is that it's not enough to make an interesting robot, and it's not enough to make an interesting robot that does real work. You have to think about everything for the customer. You think about how you have to service the robot, how you bring the price of the robot down through better manufacturing. So that kind of holistic thinking. And I think people know that we provide reliable robots. And when we show you a technology, that technology is real. 公司发言人就对我们表示，Atlas 的设计呢，就是为了在工厂中去工作，所以呢，你可以看到它的关节呢是完全可以旋转的，并不像人类的构造。它身高 1.9 米，臂展达 2.3 米，拥有56个自由度的完全旋转关节，据说呢已经在现代的工厂里开始运作了。同时呢，波士顿动力此行呢宣布了与谷歌 DeepMind 建立人工智能合作伙伴关系，目标呢就是将 Gemini Robotics 人工智能基础模型与 Atlas 集成。我是挺惊讶哈。波士顿动力这么大的体量，为什么不用自己的基础模型来研发大脑？所以呢，我也是问了发言人这个问题。Why don't you actually build these labs inside Boston Dynamics? Well, to a large extent, we have. We've done a lot of our own AI models, but if you really want to be successful with AI, you need scale and you need the best in the business. And I think Google's Gemini models have been the best performing models right now, and they just have a scale of information that would otherwise be hard for us to work with. And that, I think that partnership together will be able to achieve really big things. 到如今啊，波士顿动力终于正式的抛弃了长期被诟病的液压系统，抛弃了炫技路线，而是呢试图拥抱规模化、产业化的方向。这家曾经最被瞩目的人形机器人公司，在经历了种种失败之后，走出了最踏实的一步。但是如今人形机器人竞争如此激烈，左边有硬件价格优势极高的中国厂商，右边有各种卷算法的硅谷公司，波士顿动力的市场优势还有什么？我们也拭目以待。相比起人形机器人还在早期阶段，多模态能力已经让陪伴机器人有广阔的市场了。而这个赛道简直就是中国公司的天下，在2026年的 CES 上呈现井喷。首先呢，我们见到了 Kata Friends， 这个造型实在是很萌啊！它搭载了视觉、听觉、触觉的多模态感知系统，通过本地模型识别用户表情、指令与肢体接触，它会主动的蹭手、撒娇求抱抱，以宠物形态聚焦情感交互核心需求。我去展台的时候被告知，这只工作了一天太困了，在充电睡觉，所以呢互动没有特别积极，但大家呢可以从一些官方素材中感受到它的可爱。相比之下呢，去年 CES 上火爆的宠物机器人陪伴产品 Mirumi 呢，就显得有些落寞了。2025年它爆火的点在于呢，它是一个背包的 AI 挂件，能够被语音激活，模拟出好奇、害羞、拒绝的微妙状态。那么这款产品其实我还蛮喜欢的，它打的就是做减法的设计理念，仅有的科技含量体现在2个传感器，一个是距离传感器，检测四周呢是否有人靠近，一个是惯性测量单元 IMU，检测是否有人触碰它，以及呢机器人所附着的包包是否移动。但是呢，在火爆了1年之后，2026年，随着这个行业的大爆发啊 ，Mirumi 就显得有点功能性不够了。因此呢，用户对这类 AI 陪伴产品的忠诚度和粘性到底有多少，是值得思考的一个问题。让我们去看几个与 Mirumi 设计理念不太一样的 AI 陪伴类产品哈，他们打的点就是要让陪伴做得更深。那么今年 CES 上面大火的产品之一呢，就是 Fuzozo 这类毛绒宠物机器人，主打不同的个性，主要呢针对女性用户，通过养成系和社交属性来打造用户的情感链接。比如说你这样摸它的头，然后你摸它的下巴，它都会有一些不同的反馈，包括你摇它，对，像撸猫一样。然后其中有一只可能在来美国的路上丢了，对，可能自己去玩了。我在听现场工作人员解说的时候呢，他的语气真的就感觉是一只有自主意识和行动能力的小狗。那这种叙事方式和情感链接真的是有点妙。也许就是这一点啊，让 Fuzozo 在正式上线发售之后的3个月就卖出了5万台，半年之内就卖出了12万台，并且呢用户活跃度非常可观，15万用户每天都有固定的token消耗。它是一个舔狗，就是它永远觉得你都是对的。这个是个柠檬精，它特别爱吃醋。然后这个是个懒懒的打工人，这个是我们自己去调的这样的性格。当然你说的话也会影响他们，所以他的性格在每周都会有变化。
它每天10点钟会给你写小日记，你可以偷偷的看它的内建 OS。我们在现场观察到啊，随着陪伴机器人赛道的火热，品牌方们开始朝着更垂直的功能和特点，以及呢更精准的人群去设计。比如说卢卡就专打儿童和青少年群体。以前呢，我们这个产品都是用图像识别去做的，它只能规则性的讲解，比如这个内容它云端存了什么，它调取什么。但今天大模型一是说它可以基于文字和图面去敞开的发散的角度，就跟大模型的能力一样。第二个，它可以实时打断的交互，它可以 real time 的去点读发问。我其实没有在做年龄段的生意，我其实在做一个人群的生意，这是一趴更像陪伴机器人的市场。明宇宙展示出了他们的明星产品卢卡阅读陪伴机器人，现场演示了多语种故事讲述、对话、绘本深度解读等核心能力。可以说呢 ，AI 智能交互已经改变了传统的阅读体验。同时呢，他们还亮相了随身 AI 伙伴小方机，支持充满趣味与创造性的 AI 多模态交互。我们现在有2种交互方式，一种交互方式什么呢？我可以给它拍一张照，然后我用 AI 直接生成一个互动性的版本。第二种我再给你看，我再来交互一个啊，我拍一个 Hi Steve, can you create a Minecraft style avatar for my friend? AI 基于你的需求和你拍的照，直接帮你生成了一个智能体。所以呢，往特定人群做特定陪伴产品是目前 AI 硬件去做 PMF， 也就是产品市场契合度的方向。我在现场呢还看到一只貌似不太聪明的 AI 假狗啊，结果一问才知道，这只叫 Jenny 的陪伴机器人狗是为陪伴阿兹海默症患者为出发点所设计的，定价呢$1500，目标用户对象是陪伴失智者和年长人群。其实这类人群啊就不太需要太复杂的 AI 交互需求，只要能够满足陪伴和一些基础的回应功能就有市场了。此外呢，在外形上下功夫来打差异化也是这个赛道的一个趋势。比如说呢，这只长得非常像我最爱的动画之一《冰河世纪》里面那只脖子老长的又搞笑又话唠的巨爪地懒 Sid， 一下子呢就吸引了我的注意力。那么这是汇场科技推出的 Olobot， 能够全屋识别寻物，感受家人的情感，在功能定位上更加接近智能管家。长脖子的版本呢，它就是可以有更好的一个拍摄的 angle， 可以更好的去帮你找东西。最重要的还是作为一个家庭的赛博宠物，去给你更多的一个情绪价值的陪伴。比方说它的这个摄像头，其实它通过视觉的大模型，它可以识别到人类的一个表情，它感受到的话，它会主动过来，就是比如说它会问你是否需要一个拥抱。我们想做这个东西，想要是强化的是家人与家人之间的一个链接 connection。 除了陪伴目标是人，还有产品的陪伴目标呢是其他的家庭成员。那这一点呢也是我之前没有想到的。它的那个名字叫做 Oro， 但实际上它是一个 Pet Companion 的一个 robot。我在上班的时候，我非常想关心我们家的猫和狗的一个生活状态。这个机器人它可以有一个自动的一个巡航模式，帮我找到这个猫或者狗。找到的时候干嘛呢？它立马会打开这个激光，激光有这个光珠的时候，它会能够逗这个宠物，宠物会特别的兴奋。它前面还有一个投食口，做 feeding food。最核心的是什么呢？要让猫和狗这样的宠物，第一开心，第二健康。其他的一些陪伴产品啊，还包括了户外的机器人，比如说 Sentigen 科技正在开发的户外陪伴机器人，意在与儿童互动，陪伴主人散步，并且照顾宠物。好，看完了以上的 AI 陪伴类机器人，你有什么感受呢？我自己是觉得，在过去1年，随着 AI 多模态模型的快速进展，语音能力、视觉能力的提升，直接带来了硬件产品的交互能力大跃进。今年的 AI 陪伴产品啊，明显在产品力上是要好于去年，但依然呢被圈在特定的小规模人群中，用户粘性呢也还尚待验证，而且呢端侧模型还不够强，很多功能啊要依赖云，那么这样隐私问题啊就无法得到解决，也期望明年呢我们会看到有进一步的好产品出现。接下来我们来看看车企这一大类啊。上一个和吉利合作的视频中，大家已经看过我飙车到170公里每小时。那么在大车企当中啊，包括自动驾驶在内的全域 AI 化呢，是一个主流的大趋势。我还有一个感受啊，就是这次的展会当中呢，厂商都是在各种打车内屏幕的主意，恨不得把车内空间360度全部给装上屏幕啊。而台湾零组件制造商 HCMF 公司呢，甚至给我们展示了未来更多屏幕的可能性。Micro LED 进去玻璃里面，所以我们可以摸摸这个表面，是摸不到的。我们把它镶在玻璃里面了。The build is off.
对。那我们这一块一样是一个触碰萤幕，它其实可以连接到你的手机啦，以后可以安装在这个计程车内，那去看到它导航怎么走，它有没有照着我们的路线去走，或是我们可以结合游戏这样，然后小孩可以在里面后面玩这样，那或是我们可以结合我们的这个前面的这个电子后视镜。我们要开门因为电动门嘛，那我们开的时候看到后面有没有东西。看起来这个技术很成熟，是。就现在为什么还没有我们在一般的车上铺上去？是因为法规吗？有一部分。那因为法规现在有说后面这个不能有遮蔽，然后它有反光，然后会有影响到驾驶，然后遮蔽会有安全问题。我觉得比较大的原因是价格的问题，因为它目前可能还没有这么适合去做贩售，因为是镶嵌进去，然后我们玻璃又是弯的，可能再等一段时间。对，我们技术在进步的时候，我们就可以让它提供到车上。很期待，我觉得这个真的很有用。随着显示屏幕技术进步和价格的进一步降低之后呢，我们可以期待在车里呢会有越来越多的屏幕，包括在车窗上。其实我不知道这是一个好事还是坏事哈。毕竟呢，透过车窗看风景呢是人类很浪漫的一件事儿。然而呢，屏幕正在侵蚀越来越多人类关注真正自然环境的时间。我在现场还看到有一系列公司，单做好车内的一个功能就能够撑起一家公司。比如说呢，这家专门做车内游戏的瑞士游戏平台公司 Air Console。它提供一个让用户用智能手机作为控制器，与宝马、大众和奥迪等等公司合作，提供更加轻松快捷的车内多人游戏体验。Audi, Porsche, BMW, Volkswagen, Skoda, where our gaming solution is live in their vehicles. Okay. So you mainly do like in-car games. That's what we do. 你们看啊，因为汽车市场的规模之大，光把车内游戏体验这一件事情做好就足够支撑一家公司了。在未来呢，汽车作为关键的智能空间，还有非常多可以探索的产品和体验潜力。而更底层的一些大玩家，比如说芯片及软件开发公司 Synopsys 也在加大力度研发对用于新一代信息娱乐系统、高级驾驶辅助系统、车联万物和无人驾驶技术的整个汽车供应链解决方案。包括在去年年中啊，用价值350亿美元的交易呢，收购了工程仿真软件和技术公司 Ansys。This would have been Ansys last year. We are now Synopsys. So there was a huge acquisition just closed in the fall of last year. We'll have new integrated products between Ansys and Synopsys coming in 2026, as the companies kind of merge together. 好，我们来继续逛逛车展哈。自动驾驶呢，无疑是最近大家最关注的赛道了。今年啊 ，Waymo 在 CES 上面有一个超级大的展台，就展出了他们目前运营的车型，以及呢公开亮相了下一代无人驾驶出租车欧海，标志着自动驾驶从试验走向城市规模化。车辆在外观、乘坐空间以及传感器成本上进行了优化，并且计划在2026年呢启动更广泛的载客服务，目标是扩展到更多城市甚至海外市场。看来 Waymo 与特斯拉的路线之争还有得打。在现场呢，我们还看到了 Tensor 这家公司。之前 Tensor 旗下的 Robocar 打的口号呢，就是 L4 级自动驾驶私家车，并且为安全冗余啊，成为了有史以来传感器最多的私家车，有超过100个传感器，包括37个摄像头、5个激光雷达、11个雷达、22个麦克风、10个超声波传感器、3个 IMU、16个碰撞探测器、8个水位传感器、4个轮胎压力监测器，甚至呢还有一个烟雾探测器。这让它的设计呢一直以来比较受诟病哈。那这次它发布的新动态是配备了一个可折叠方向盘，既可以用于传统的人工驾驶控制，也可以在自动驾驶的时候收起来。在2026年啊，公司据说可以开始量产了，我们也看看这种私有 L4 车型路线能够走多远。今年的自动驾驶重磅消息来自于英伟达。CEO 黄仁勋在发布主题演讲中就宣布，英伟达首款全站自动驾驶汽车将在2026年第一季度在美国上路测试，同时将在2027年与合作伙伴共同测试 L4 级别的 Robotaxi 服务。那么看上去在新的一年中自动驾驶之战会非常热闹了，我们也会为大家持续的关注。我们在逛英伟达展区的时候呢，还看到了这款非常酷炫的智能座驾哈，一款与英伟达合作面向城市出行设计的智能自平衡3轮单座车。英伟达在 CES 现场展示了使用 DGX Spark 作为 AI 大脑，对开源实时视觉语言模型工作负载进行 AI 推理，让这台电动3轮车可以随弯道自动倾斜，结合灵活性和速度，0到100公里每小时加速仅需要2秒时间，比起许多超跑更加疯狂。
那除了驾驶性能 ，Trinity 还是一位极聪明的 AI 助手，能够根据驾驶者的喜好管理行程、通讯以及云端任务。虽然呢感觉有点酷哈，但是更多呢感觉还是概念产品，我们再等等它的落地吧。那顺便说一句哈，我在现场还看到了这个小可爱，它是英伟达售价$299的开源机器人，可以直接调用最先进的开源模型，实现语音识别、视觉感知和个性化交互。我们硅谷101呢也正在写稿一期关于机器人开源算法的选题，也会重点的聊到英伟达的机器人布局，大家拭目以待。另外呢，我们也在操作送餐机器人的选题，这是一个感觉很快就会爆发的赛道。在 CES 当中呢，我们也看到英伟达通过投资 Serve Robotics 公司，将 AI 和自动化技术应用于最后1公里的送餐配送，特别是与 Uber Eats 合作，使用自动人行道机器人为餐馆提供配送服务，意在革新外卖物流。那这也是让外卖员面临新的竞争格局。 This is an autonomous food delivery robot. So it's a level 4 autonomy. So it drives itself on the streets and sidewalks using LiDAR and cameras and AI. So it's a strictly sidewalk robot from door-to-door delivery. So we're operating in LA, Miami, Dallas, Atlanta, Chicago, Fort Lauderdale, and Alexandria at the moment. Wow, so how many of these are on the street? So we just hit a milestone of, in December, 2,000 robots operating on the streets, which was big for our company. 在人力成本较高的美国这样的自动驾驶送餐机器人解决的是外卖员最后1公里的问题。而在国内这项技术和产品也在快速的发展，但是因为人力成本和市场定位的不同，像新石器这样的无人驾驶公司推出的类似小型送货机器人，解决的更是最后100米的问题，以及呢定位海外市场。我们这个产品的发布其实也不是以中国为主要的市场，而是可能其他，比如说像中东这种对于骑手也是缺乏的这样的一个市场，而这样的市场呢，其实它的环境可能比较恶劣，对于消费者而言，它下楼取货也会比较麻烦，所以这种呢，就是把最后100米补足。而它出现的背景，其实也是因为新世纪已经有了3方、6方和12方的车型，我们在整个城市范围内的最后一点点的距离的不足。但是我们其实要创造这样的一个生态，能够不同的车之间进行衔接。新石器呢还有其他2款更大一些的货运机器人，定位的是不同市场和场景。我们在这里先暂时不展开，之后讲这个赛道的选题的时候，我们再来深度聊聊。最后，在自动驾驶行业当中还有一个能很快落地的产业，就是农业机器人。因为它的安全监管不像城市里面载人无人驾驶那么严格。比如说 John Deere 就在 CES 上发布了 AI 拖拉机，面向大型农场，其中包括配备了16个独立摄像头的自动驾驶套件，以吊舱形式排列，可以实现360度全方位观察田地。那顺便再说一下，虽然特斯拉没有在 CES 设展，但是它在现场的存在感可一点都不低。就在场馆外面马斯克旗下的 The Boring Company 隧道公司呢，就免费提供特斯拉的乘车体验，把参会者送到各个不同的场馆。据说明年会展中心直通机场的隧道就会打通了，届时呢会更加的方便。虽然这个隧道公司目前还是用人来开特斯拉，我们也看看明年能不能 FSD 就开始在 CES 上用自动驾驶运送乘客了。最后，在车企这个展馆里面，还有一个非常重要的赛道，就是激光雷达。我们看到何塞和 RoboSense 的展位都在这里。随着机器人赛道的全面爆发，2家公司的激光雷达订单快速增长。其中，何塞宣布规划年产能翻番。而除了自动驾驶和除草机等产品机器人将成为激光雷达公司的第2增长曲线和新战场。如今，公司订单中很大一部分增量都来自于机器人公司，所以呢，这个选题也是我们关注的方向。好，接下来我们加快速度来说点好玩的，也是我最喜欢的 CES 逛展区域。这里有脑洞大开的产品 idea， 也有一些我觉得很鸡肋的蹭流量的产品。总之呢，来跟我看看 AI 是如何改变我们的生活方式的。首先呢，来看一个 AI 床垫慕斯公司呢就展出了新品 T11 加，配备 AI 潮汐算法 2.0， 集合体动次数、睡姿建模、心动监测等多维数据，实现对用户夜间睡眠状况的实时感知和主动调节。只需要平躺不到1分钟，床身配置的传感器就能够捕捉呼吸、心率和微小动作，随后通过算法分析对床垫柔性单元进行灵活调节。现在您的臀部和腿部的位置应该在调节。我感受到了。对，它可以延长深睡的时长。
长，一个人的深度时长一晚上是在20%左右，我们可以把它增加到大概5%。同时呢，慕斯还有一款床垫可以帮助减缓打鼾，那这可能是很多家庭的痛点。在下面装的有一组麦克风，用麦克风去识别到你的鼾声，见到鼾声之后呢，这个床会抬起来一个15度左右，让你的气道更顺，然后减少打鼾。我个人感觉这个产品呢还是很实用的，但说实话，卧室的隐私是大家最关注的，更别提还配置传感器和麦克风。所以呢 ，AI 要进卧室和床上用品，更本地安全的端模型能做到多好？同时，更强大的云端模型怎么去保证隐私和安全？这可能也会面临合规以及用户信任度上的一些挑战。好，我们再来看一个好玩的电子产品，这就是这款来自追觅的台灯加吹风机是吸引了现场非常多人的注意力啊。那这款产品打的痛点呢，就是解放双手，让你坐着刷手机就能够把头发给吹干了。同时呢，台灯的造型啊，我也蛮喜欢的。如果上市，这可能会是女生们容易种草的一个家具。同时呢，追觅还展示了旗下一系列产品的更新与 AI 的结合，包括了 AI 电吹风。这里我们调到 AI 模式以后，它这边的 sensor 会根据距离变风速。你看到离近了，它的风温跟风速都会降低；远了以后，它的风温跟风速都会增高。那这个就是说，你在吹头发的时候，我们的头皮能够感到温度，但是我们的头发是感受不到温度的。然后我们加了这个智能功能以后，你就永远不会有过热损伤的问题。那同时，我们在给家人吹、给小朋友吹，或者是老公给你吹的时候，你也不会烫到你。AI 洗衣机通过我们自己实验室里面的2万个数据点，它可以匹配出最精准的、最接近于你需要洗货人的程序，可以洗得最放心，而且洗得最节能。机器臂通过夹取的时候分辨出它是什么材质的颜色，然后呢放到里面的时候我们该如何洗，自动跟它串联，因为它是全部连 WiFi 以及我们的 Dreamy APP 是可以串联的。还有像坦克一样会爬楼梯的扫地机器人。而说到扫地机器人啊，就不得不提 Mova 公司演示的会飞到2楼的扫地机器人了。同时呢，也不能不提另外一家机器人公司石头科技在本届 CES 中爬楼梯时候的事故了。我其实啊边看边有点疑问哈，为什么大家费那么大的劲儿去做能爬楼梯的机器人呢？从市场上看，需求并不会很大，更像是各家大厂来秀肌肉的。现在其实在很多的这种硬件场景上面，其实能看到一些非常有意思的一些奇思妙想。这些奇思妙想，我们有的时候我们觉得可能近乎于一种奇迹影响。真正如果说是在我的生活里面，我会想我到底会不会需要这样的功能？因为我觉得大家如果从市场的角度用脚投票，或者是用理智的方式去思考的话，一个特别小的场景肯定不会成为一个公司它特别大的收入来源，肯定不是一个大的 market share。那么我们看大公司他们去做这些东西的创新，那无非是几种的，要么就是说他们要进行一些 show muscle， 对吧？我要展示我自己的能力。我们现在可能会觉得非常 funky、非常用不到的一些这种场景，在未来说不定可能就会有一些这种成为这个进入到这个每一个人的这种生活的场景里面的。同时呢，除草机器人的能力，我们看到在今年呢也有一些新的进展。那 Vimo X3 智能割草机器人在面积和充电时间都迎来了大幅度的提升，可以覆盖1万平米的花园。因为技术的进步和成本的下降，让技术路线的融合成为可能，也让产品处理不同情景的时候也更加的游刃有余。雷达其实是对于中小型院子比较友好的，视觉技术也是一样的。但是像 RTK 它就是反的，就是所谓的卫星定位技术吧。你越狭窄，然后你越复杂，越是在大树下，它的稳定性反而不如视觉和雷达来得高。但是它在空旷场景下，它是一个非常好的补充。所以我们这款机器人它就是用了RTK 加融合视觉的这种方案去 cover 草坪比较大的区域。单个的技术方案它是没有办法去 cover 每一种场景的，但是如果你做到双融合甚至3融合的话，应该是没有问题的。好，我们再继续逛展哈。我们还看到呢，沃安机器人自研的全球首款 AI 网球机器人 AceMate， 通过融合 AI 视觉识别、高动态交互与实时决策系统等，实现了机器人自主移动，完成接球回球。这款 AI 网球机器人也开始为一些国家队运动员提供训练支持。那这次还让我种草的一个 AI 产品啊，就是 AI 冰箱。虽然我觉得这个东西还比较概念性哈，高通展示的这款 AI 冰箱啊，就可以识别冰箱里面的物体、购买日期、食物是否过期，还可以根据呢剩余原料来准备晚餐食谱。我们推荐食谱是
根据你的健康状况和你的个人的喜好来推荐。Recommend a recipe for my dinner. Got the idea. 未来呢，我们可以想象一下啊，还可以和车内的系统连接，让车自动驾驶到超市里面给你买菜，然后呢再自动的开回来，想想就很开心。而高通布局这一切的动机啊，就是它对低功耗芯片未来需求的压注。因为 Qualcomm 传统是做手机的，所以 Qualcomm 的芯片都是比较低功耗，然后在保证这个低功耗的前提下，是有比较好的 AI 的能力。在智能穿戴与运动场景，这款 Hypershell X Ultra 消费级外骨骼产品，凭借自研 AI 算法和轻量化设计，让用户在爬楼爬山的时候减轻大约30公斤的身体负重感。此外呢 ，AI 喂鸟器啊，依然是一个教科书级别的出海 PMF， 也就是产品市场契合度。这个市场真的是超级有意思哈，完全在我的盲区，因为我自己不是目标用户。但是数据就显示呢，全球野鸟产品市场规模超过了70亿美元。而美国是全球鸟类产品最赚钱的市场之一。那比如说 Birdfly 这样的中国出海公司就凭借着智能鸟类喂食器月销100万美金。那么在今年的 CES 上啊 Birdfly 就推出了2款新产品，包括呢配备了2个能够捕捉1400万像素全景图像和录制 6K 高清视频摄像头的 Birdfly Feeder Vista。内置 AI 会识别来访的鸟类，但是呢 Vista 还包括了120帧每秒的慢动作视频，用于记录鸟类的降落和飞行。好，最后几个产品啊，我们再来聊聊在现场我试戴过的几款 AI 智能穿戴产品。这个领域啊，也是一级市场投资人们最喜欢看的展区，因为他们想看看下一个 AI native 的硬件产品形态是否能够从这届 CES 当中找到雏形，下一个 iPhone moment 是否到了。那首先我们来看看智能眼镜，这个赛道在近年来爆火，竞争日益白热化之际呢，在技术上今年其实没有太多让人惊艳的更新哈。Meta 的产品呢，主要有2种不同的打法，一个呢是 AI 拍摄眼镜，另一个呢是基于 AI 功能的 AR 眼镜。那其中呢 Ray-Ban Meta 是主打 AI 拍摄眼镜，强调第一视角的高清拍摄、AI 多模态理解和音频，定价299美元。而 Ray-Ban Display 则是显示优先的 AR 眼镜，强调信息显示、交互与沉浸体感，定价是799美元。Xreal 在今年 CES 上主打的是 Xreal One X， 定位是呢入门级的个人影院眼镜，以及呢与华硕 ROG 合作的 Asus ROG Xreal R1， 搭载的是双240赫兹微型 OLED 显示屏的 AR 游戏眼镜，专门呢为满足顶级游戏玩家的需求而设计。那这些新品在显示效果、沉浸式体验和价格方面呢是均有升级的。Rocky 眼镜产品线啊，就包含使用了衍射光波导技术实现单绿色显示的 AI 眼镜 Rocky Glasses 和采用了 Micro OLED 屏幕实现全彩显示的 AR 眼镜 Rocky Max。目前单绿色方案可以说是最稳健的，我们也能够感受得到产品力在今年啊确实有一定的提高，包括提词器、实时翻译、导航、AI 问答等的功能，让我觉得啊是真正的有用并且有市场的。这个提词器真的还挺好用的，您是可以直接念它那提词的，而且它日常是会根据您的语速去自动跟随智能提词。AI 眼镜正在走出极客圈与专业的场景，成为继手机之后下一个融入全民日常生活的核心交互终端。核心就是功能的提升，就是去年的话是翻译、提词、拍摄一些基本的功能都是可以的。今年一个是我们更新了导航还有支付的能力，然后还有一个就是上线了行业唯一第一个智能体商店，相当于各行各业的一个AI 专家都可以和你去互动，去给你提供更多的服务。眼镜被不少人视为最终的 AI 硬件交互形态，但是市场上有另外的声音并不这么认为。他们觉得很多人本来就不戴眼镜，为了 AI 功能而去戴眼镜这个事情本身就是一个 bug， 而 AI 戒指等更多的形态也在被尝试成为硬件的爆发点。你看我这个 gadgets， 这个 gadgets， 还有当然这个眼镜抽饰，其实我每年来 CS 也都不断在找这个东西。现在应该说所谓的 AI native 的这个 device 其实是一个 term， 但是 behind the scene 大家在 looking for 能够承载 next computing platform 这样的一个 device， 是吧？那可能去年眼镜其实挺 popular 或者眼前一亮吧，今年可能眼镜会有很多延续的一些 improvement， 但是我们也在看是不是有可能有新的一些形式。Ring obviously is another one. This year I think we're gonna see a lot of Ring 类似的 product， 其实 Pro 的功能 Ring 也可以承载，当然 Ring 还有别的可以，它因为它 sense 你的身体的数据，
来，它可能能承载更多，是不是 Ring 会更好？当然，我觉得像眼镜，我觉得肯定还会是一个持续的过程，但是可能眼镜要做到足够好的东西，跟 Edge AI 的 development 也有关系。对，所以目前还没有 see too much of big jump in terms of performance。说到 AI 戒指啊，确实也是最近很多的初创公司们在尝试的方向。创始人们觉得它是比眼镜更自然佩戴的一种形式，也能够针对一些特定的用途更容易被用户尝试和佩戴。比如说这款主打录音和记笔记的 AI 戒指 Voci。那我们觉得更好的方式就是把智能给放到你的指尖上，每当你有一些重要的会谈或者是会议的时候，你就可以双击一下，它就立刻开始录音；单击一下就可以这个 highlight。而且我们还有一个 capture mode， 就是你可以长按这个按钮，然后直接给 AI 发指令，比如说这个电话号码帮我记一下，或者是说你可以跟 AI 说 OK， 能不能帮我生成一个6页纸的笔记，然后就总结一下我今天一天的这个 CES 的经历。AI 就可以在背景中，在后台去工作，你就可以去继续去跟人聊天，去继续爆展。好，最后呢，我们再来说一些我看到比较好玩和开脑洞的产品哈，包括这个无人驾驶的轮椅啊，来自于 Stra 公司。它想传递的信息是，自动驾驶技术不应该只服务于高端轿车，更应该成为呢行动不便者重新拥抱自由的双腿。公司试图将昂贵并且复杂的自动驾驶系统完美缩小，并且整合进一台个人行动装置当中。另外呢，与 AI 对战的一些游戏硬件呢，也开始越来越普及，包括这款 AI 国际象棋。也适合一个人来消磨时光。还有 Muma 的这款无弦吉他啊，还挺好玩。无弦吉他呢，以简化上手、保留可控为设计原则，还有呢全自动的智能伴奏功能。启用之后啊，系统会根据拨弦节奏自动衔接鼓点与和弦，在用户弹唱过程当中啊，提供实时的节奏支持与视觉引导，让零基础用户能够更快的上手乐器。还有呢，一些让大家随时随地都可以动起来的产品，比如说这个可以跑步的办公桌，还有这个可以在办公室边开会上班边骑行的脚踏车办公椅。当然啊，在现场还遇到了一些让我想吐槽的产品啊，像这个身体吹干器 Body Dryer， 真的就感觉没啥必要，你用个毛巾不好吧？而且我在试这么傻的产品的时候还被人认出来啊，有点社死。还有这个日本品牌 Yuka Engineering 展示的一款名为 Baby 夫妇的便携式风扇，它像猫咪一样的可爱造型啊，就是专门设计来加在婴儿推车上，帮助宝宝在炎炎夏日降温。那就光可爱了，也没啥技术含量哈。不过呢，光是这个造型啊，就挺能种草的。最后呢，还有这个 AI 画框啊，内置麦克风，利用 GPT 多模态能力来按需生成图像，用于展示。采用彩色电子墨水屏 E-Ink， 那续航时间呢可以达5年，无需频繁的充电。好啦，以上就是我真的在 CES 跑断腿给大家跑下来的50个 AI 或者相关技术的项目。其实我个人觉得，总体来说呢 ，AI 产品因为大模型和端侧模型能力的提升，在不断的变得好用，但是真正的属于 AI 硬件的 iPhone Moment 还没有到来。创新角度来说的话，让大家现在接受一个新形态的 AI 硬件，这个是非常难的。我那天跟朋友开玩笑，我说这个如果说 AI native 的硬件的话，耳机甚至假牙的可能性都比眼镜要强，因为眼镜并不是一个大家都会用的一个智能硬件。当然这个就是很多人觉得是一个暴论啊，我指的只是说我觉得 AI native 的硬件眼镜可能比较难做到，但是眼镜在 AI 加的这个角度，或者说在智能硬件的角度，我觉得还是非常 make sense 的一个产品啊。第一个发明轮子的人是多么的牛逼，因为这是一个真正底层场景上的创新。所以根据轮子的创新，我们又发现了各种各样的什么汽车、马车，这个才出来。我们现在如果说要产生一个新形态的 AI native 产品的创新，这个难度不亚于当年发明轮子。但是在现有的 AI 手机上面、AI 产品上面去进行一些创新，我认为这个是非常 make sense 的。好啦，以上就是我们今年的 CES 探展回顾。随着 AI 大模型能力的增强啊，当各个行业拥抱 AI 能力之际呢，产品力本身就能够变得更强。那这是我今年在 CES 展中感受到的最大体会。但是我同样能够感受到资本的焦虑，是想要去尽快的发现下一个 iPhone Moment， 就像 Peter 和 Richard 说的，能像 iPhone 一样彻底颠覆交互范式的这样的一个产品，能够开启比移动互联网更大发展周期的载体形态。那么关于这一点啊，大家的共识是目前还没有公司能够做出来。
不过呢，也有可能已经被做出来了，但有可能是被藏在了某一个没有被我们或者被媒体关注到的小角落，也有可能。但是有一点是确定的，就是 AI 浪潮到来之后呢，硬件产品玩法又多了很多。有一些呢，我们看到比较的花里胡哨不知道有什么用，但是有一些是真正有用的，他们也正在进入千家万户。而我也非常期待2026年经过了多模态、多层模型以及 Physical AI 的发展之后，明年的2027年 CES 会出什么样的新的有趣的产品，我们也拭目以待了。那感谢大家收看本期视频，以上就是这期的全部内容了。你们的点赞、关注和评论是支持我们硅谷101做好深度科技和商业内容的最佳动力。我是陈倩，那我们就下期视频再见啦，拜。